ذاکر بھائی آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمپل سا ایک کوشچن ہے اینڈ ایوری مطلب انڈیویجول آف پاکستان اس کا جواب سننا چاہتا ہے, یوتھ سننا چاہتی ہے. شوڈ یوتھ لیو پاکستان؟ Well, the answer is not yes or no here. People needs to understand the facts behind it. میں وہ انسان کہہ رہا ہے جو کہ خود 15 سال باہر رہا ہے. بیسکلی آئی اسپینڈ آلموسٹ آل مائی لائف دیئر, ہاف آف دا لائف. تو پرپز ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وائی یو وانٹ ٹو لیو پاکستان. سو آئدر یو وانٹ ٹو لیو پاکستان بیکاز وہاں پر درختوں میں پیسے لگے ہیں اور وہ آپ اتار لیں گے, یا آپ نے وہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے. رائٹ, اگر آپ کسی گورے سے پوچھیں وہ بھی رو ہی رہا ہے کہ یہ کیا ایجوکیشن سسٹم ہے. ہمارے ساتھ اکثر وہاں ڈگری کرتے تھے جو لوگ, میں نے وہیں سے پڑھا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے, کیونکہ جو اگر انگلینڈ کی اگزامپل لیں, وہاں کی اکانومی کا بہت بڑا دار و مدار ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو وہاں پر آتے ہیں ان سے ہی وہ پیسے بناتے ہیں بیسکلی. تو کیا آپ ایک ڈگری پہ اس وقت انگلینڈ جاتے ہوئے تقریباً 1 سال, ایک ایوریج ڈگری جو ہے وہ ایوریج ڈگری کی جو 1 سال کی کاسٹ ہے وہ تقریباً 12 سے 13 ہزار پاؤنڈ ہے. تو آپ اگر بیچلرز کرتے ہیں 3 سال کا تو آپ 30,000 پاؤنڈ بیسکلی, جو کہ 1 کروڑ روپیہ ہے, وہ دے رہے ہیں ڈگری پہ. 1 کروڑ روپیہ. تو کیا 1 کروڑ روپیہ ورتھ کرتا ہے بیچلرز ڈگری کرنے پہ؟ اگر ماسٹرز کرنے ہیں تو کیا ورتھ کرتا ہے 30 لاکھ روپیہ ڈگری پہ 1 سال کا دینے کا؟ از اٹ ورتھ اٹ, یا از اٹ ورتھ اٹ بائی ڈوئنگ اٹ ان دا ٹاپ کلاس یونیورسٹی آف پاکستان ہیئر, جو کہ آپ کو 10 لاکھ روپے یا 15 لاکھ روپے میں بھی ایک چیز کر سکتی ہے جہاں اپنے فیملی کے ساتھ رہے. باہر یوتھ کو ضرور جانا ضرور چاہیے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ, بٹ یہ سوچ کر مت جائیں کہ وہاں پر میں جاؤں گا اور میں 1 سال میں سیٹ ہو جاؤں گا, 2 سال میں. میں وہاں پہ تقریباً اتنا بڑا سرکل تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ایز این ایوریج جو بندہ ہے وہ وہاں پہ تقریباً سیٹ ہوتا ہے کوئی 6-7 سال بعد جا کر کوئی پیسے تھوڑے بہت جمع کرنا شروع کرتا ہے. اور وہ بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں جمع کر رہا ہوں تو پھر اب میرا ریٹرن آف انویسٹمنٹ کیا ہے. اگر میں نے 1-2 کروڑ روپیہ جو ہے لگا چکا ہوں ابھی تک, تو کیا وہ 1-2 کروڑ روپیہ میں کتنے سالوں میں ریٹرن آف انویسٹمنٹ لے کر آؤں گا؟ تو میرا یوتھ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں وزٹ ضرور کریں, جائیں ضرور, لیکن پاکستان میں رہ کر بھی آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ اگر پاکستان میں کمائیں گے اس ویلیو میں جو کہ پاؤنڈز اور ڈالرز ہے, تو یہاں زیادہ سیو کر پائیں گے. اگر وہاں کمائیں گے تو وہاں سیو نہیں کر پائیں گے. اگر آپ اس جتنا مرضی سمجھا لیں جس کو, وہ کہے گا خود تو ہوا ہے, خود تو کر لیا, یہ ہمیں آگے گرو نہیں کرنے دیتے. تو کیونکہ وہ سمجھ نہیں آئے گی ان کو. مایوسی اگر اتنی کسی کے ذہن میں آئی ہو, وہ کہتا ہے میں یہاں دھکے کھا رہا ہوں, میں وہاں بھی دھکے کھانے کو تیار ہوں, میں انگلینڈ میں دھکے کھانے کو تیار ہوں, نہ کہ لاہور کی سڑکوں پہ. لیکن وہ یہ بھی آرگیومنٹ دیتے ہیں نا کہ وہاں پہ دھکے کھا کے مجھے لائف اسٹائل بہتر مل جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ مجھے فیوچر کا ایک چانس تو ملے. پاکستان کے اندر اتنی مایوسی کے اندر انیشلی آپ نے کہا تھا یس اور نو میں آنسر نہیں ہے, لیکن آپ نے جواب نو میں دیا ہے کہ شوڈ یوتھ لیو پاکستان. تو مجھے لگا جواب شاید ہے نو آپ کے اینڈ سے. ویل کائنڈ آف نو وین یو آر جسٹ تھنکنگ ان اے وے کہ میری لائف وہاں پہ فوراً جاتے ہی بہتر ہو جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سو obviously no, because you are thinking in a لیکن یہاں پہ کیا کریں, ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے. آپ نے کہا 10-15 لاکھ پہ ڈگری لے لیتے, تو ڈگری لے کے کیا کریں؟ مطلب جاب ہی نہیں ملنی کہیں پہ, اور اگر مل بھی جائے گی 40-50 ہزار کی نوکری, اس میں گھر کس طرح سے چلائے؟ دیکھیں آپ, یہی تو ہم جس پہ اسپیشلائزڈ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نوکری کرنی ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نوکری کریں, کچھ کرنی ہے تو کریں, لیکن آپ نے بزنس کی طرف آنا ہے. بزنس کی طرف مینس کہ اس وقت دنیا گلوبل ہو چکی ہے. کوئی ریموٹ جابس جو ہیں اس وقت اتنی زیادہ ریموٹ جابس ہیں, کبھی لنکڈ ان پہ جا کر آپ دیکھیے, امریکہ, یو کے, اور اب تو یو اے ای میں بھی بہت زیادہ ایک کلچر شروع ہو گیا ہے کہ آفیسز میں آتے ہی نہیں لوگ. آفیسز میں تب آتے ہیں جب آپ کی کوئی میٹنگ ہے, ٹوائس اے ویک میٹنگ ہے, ورک فرام ہوم کریں, ورک فرام ہوم ہے, ریموٹ جابس ہیں. لوگ دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ریموٹس ہیں. رائٹ, ایپل کے تقریباً کوئی 20 ہزار امپلائی یا 10-15 ہزار امپلائی ریموٹ ہے. نہیں, آپ نے بھی ایک بات بولی کہ نوکری کرنی ہی نہیں ہے. مطلب آئی وانٹ کہ اس کو آپ ایکسپلین کر سکیں بہت سی, کیونکہ ایٹ ٹائمز اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, اور ایٹ ٹائمز دیر آر دوز لائک یو جنہوں نے اس کو چیمپئن بھی کیا ہے, اس کو لیڈ بھی کیا ہے, اور پروموٹ بھی کیا اس کو.
सो एक एक्सप्लेनेशन के व्हेन यू से टू द यूथ जो कि सुन रही है, मेजॉरिटी हमारी यूथ हमें सुन रही है कि आपने नौकरी नहीं करनी, क्या करेंगे? वेल नौकरी फॉरएवर नहीं करनी, आपने ज़रूर थोड़ा सा कर लिया, 1 साल कर लिया, 2 साल टू इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ज़रूर ले लिया, लेकिन दिस इज़ नॉट रियली गोइंग टू बी। आपने कभी देखा है नौकरी वाला इंसान ने नहीं। बहुत बड़ा 2 कनाल का घर बना लिया? कभी देखा है नौकरी वाले इंसान ने सुकून इस की ज़िंदगी जी वक्त आप कह लें BMW ले ली है, BMW ले ली? इम्पॉसिबल। तो ये हमेशा वही लेते हैं जो बिज़नेस करते हैं, बिजनेसमैन्स। तो आपने बिज़नेस करना है पूरी दुनिया में। अगर आपने ये रिमोट जॉब्स भी, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये फ्रीलांसिंग है कि आप फ्रीलांसर हैं जो कि आप बेसिकली दुनिया से काम पकड़े हैं और पाकिस्तान में कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं डॉलर्स और पाउंड्स में। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। एंड अगर आप लिंक्डइन पे जाके देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी इस वक्त जो है रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं, पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। और ये फाइंड करना ही एक आर्ट है, जॉब्स को पास करना ही एक आर्ट है। वो पास कैसे कर सकते हैं जॉब्स इंटरव्यूज़? जब आपके पास स्किल्स होगा। वो स्किल सीख रहे हैं, स्किल्स आपने क्या यूरोप में जाके सीख रहे हैं? आप तो स्किल्स पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ कर सीख सकते हैं। आप इस वक्त बैठे हैं किसी गाँव में, वहाँ भी बैठ कर सीख सकते हैं। तो स्किल तो सीखना है, लेकिन ये कहना कि मैं अब सिर्फ कामयाब हो सकता हूँ बाहर जाकर ही, ये गलत अप्रोच है। बाहर जाकर भी कामयाब हो सकते हैं और पाकिस्तान में भी कामयाब हो सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि यहाँ मायूस हैं तो चले जाएं फ़ौरन से। और दिस इज़ हाउ आई वुड से फॉर नाउ। अच्छा, डायरेक्शन लोगों की वैसे यही है। अच्छा, आपने कहा एक तो कॉन्सेप्ट चलता है ना जब हम ये बात करते हैं कि डिग्री नहीं, मतलब आपने कहा कि नौकरी नहीं करनी, तो आपने उसका आंसर समझ में आता है कि आपने बिजनेस कर रहा है। इसी के साथ मैं आज़ाद चाय वाले की स्टेटमेंट में रिकॉल कर रहा हूँ भी, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं डिग्री भी ना लो, आप डिग्री ना लो, वो पैसे सेव करो और इन्वेस्ट करो। सो व्हाट डू यू हैव टू से इन दैट रिगार्ड? आपका उनके साथ एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होना चाहिए। उनकी अपनी सोच है। मैं तो समझता हूँ डिग्री ज़रूर करनी चाहिए। आपको बैचलर्स एटलीस्ट करना चाहिए मिनिमम। एक बच्चा अच्छा ये नहीं है कि आप एक डिग्री की वैल्यू नहीं है। बहुत सारी सोशलाइजेशन सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं लाइफ में। एक तालीम है बेसिकली। उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप ये हुनर सीख लिया आपने। बिल्कुल ऐसे ही हुनर सीखने के लिए अलग स्किल्स है। ये एक तालीम है जो कि हमें हासिल करनी है और इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और ग्रेजुएशन इज़ अ मिनिमम एजुकेशन आई रिकमेंड टू एवरी अदर पर्सन। अगर कोई मैट्रिक करके या इंटरमीडिएट करके कमाने लग जाता है तो वो समझता है अब मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं है। वो डिग्री की ज़रूरत कहीं ना कहीं पे आपको लाइफ में आगे जाकर ज़रूर पड़ती है। अगर आपने बाहर भी जाना है, अगर इसकी बात करें तो बैचलर्स जिसने डिग्री की है उसके अलग पॉइंट्स हैं। आप बाहर भी नहीं जा सकते। इंटरमीडिएट करके आप जब बाहर जाते हैं तो आपके पॉइंट्स कम हैं। तो आपने बैचलर्स किया, फिर कल को आप नेशनलिटीज़ अप्लाई करते हैं तो जितनी एजुकेशन होती है उसके पॉइंट्स भी हैं। 30 पॉइंट्स तो ब्रिटिश इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लेने में है इंग्लैंड में। लेकिन एक तरफ आपने जब, असल में मेरा पॉइंट इसके अंदर पता है क्या जाके आपने कि मायूसी की जब हम बात करते हैं तो इतनी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा, आपको मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली आपको लगता है कुछ है नहीं हमारे पास, तो उसके अंदर फिर एक रास्ता नज़र आता है शायद कि हम बाहर चले जाएं, जाके कुछ कर लें, एक भी चला जाए तो बाकी फैमिली को सस्टेन कर लें। तो ये वाला आई पॉइंट थिंक आप अक्सरियत जो है ये पूछें जो बाहर रहते हैं उनसे कभी पूछें आप कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान होता है ना, वो पाकिस्तान होता है वो कहता है कि मैं बाहर जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, वहाँ याशी करूँगा। ऑब्वियसली याशी नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट पैसे जमा करूँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लूँगा एंड ऑल दिस। बट जब वो वहाँ जाता है, वो वहाँ पैसे जब जमा करता है तो आप देख लीजिएगा कि 90% लोग ऐसे हैं वो ये सोचते हैं कि अब इन पैसों को जमा करके मैं पाकिस्तान जाऊँगा और वहाँ एंजॉय करूँगा। दिस इज़ व्हाट पीपल थिंक। और मैं भी ऐसा ही था कि मैं यहाँ से गया वहाँ पर और वहाँ से मैं पैसे जमा करके पाकिस्तान आता था, कहता था ये जमा तो किए ना, यहाँ तो जमा करना इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो इस वक्त इसलिए कि क्योंकि आप पाउंड्स डॉलर्स में आकर इधर स्पेंड करते हैं पाक रुपीज़ में तो अच्छे लगते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में रहकर पाक रुपीज़ में ना करें, पाकिस्तान में रहकर डॉलर्स और पाउंड्स कैसे कमाएं? चलें, ये एक थंबनेल की लाइन है, घर बैठे लाखों डॉलर्स कमाएं। ठीक है, चलती भी है। इस क्लिप की हम लगाएंगे भी, कैसे कमाएं। अच्छा जी, आप कुछ ये स्किल सीखे। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से बैठ के ई कॉमर्स पूरी दुनिया में कर सकते हैं, राइट? आप अमेज़ॉन पे कर सकते हैं, एटसी, वॉलमार्ट, ईबे, टिकटॉक शॉप, पूरी दुनिया में यहाँ बिजनेस कर सकते हैं अगर पैसे हो तो। पैसे नहीं है तो ये सीख लिया इन पे बिजनेस चलाना कैसे है, दुकान चलानी कैसे है ना, ये सीख लिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस। और उन दुकान चलाने की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इस वक्त